اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک آدمی نماز کے اوقات میں جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے پھر بعد میں پڑھتا ہے، اس کی مردہ نماز ہے. اور ایک آدمی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. 3 جمعہ جس نے چھوڑ دیا اللہ اس کے سینے پر کفر کی مہر لگا دے گا. کہتے نمازاں چھوڑ رہی نا جی، ہمیں رتی تو ہوش ہے، خیال ہے ہم نا. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوتا. نماز کا حساب برابر تو سارا حساب برابر، نماز کا حساب ادھورا تو سارا حساب ادھورا. نماز میں برابر نہیں ہمیں. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اسی عمل پر جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا. نماز پڑھتے مرو گے، نمازیوں میں قیامت کے دن جگائے گا. بے نمازی موت مرو گے، بے نمازیوں میں قیامت میں اللہ جگائے گا. نماز کی پابندی کرو. سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے اندر تبدیل ہونے کی فکر خود پیدا نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات کہ اوپر سے جا رہی آ رہی نا سمجھ میں؟ قوم بھی ہے اس سے مراد، فرد واحد بھی ہے اس سے مراد. اگر کوئی شخص اپنے آپ کی جب تک یہ خیال پیدا نہیں کرتا، فکر پیدا نہیں کرتا، یا 23 سال سے میں بے نمازی کی زندگی گزار رہا ہوں، آج سے میں نماز کی پابندی کرنا، وقت وقت پر نماز پڑھنا، میں نمازی بننا، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ میں نمازی بننا چاہتا ہوں اللہ. اس کے دل میں جب تک پکا ارادہ انہیں پیدا نہیں کرتا اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلے تیرے اندر فکر پیدا کر با. اور فجر کی نماز، عصر کی نماز، اللہ اکبر. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، رواہ ابن ماجہ. جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ اس کے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. فجر جس نے چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے محروم اسے کر دے گا. اور جس نے فجر پڑھا وہ اللہ کے ذمے میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. وہ شخص فجر پڑھنے والا. نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس کے بعد اپنے گھر سے لہو و لعب کی چیزوں کو دور کرو. اسلامی معاشرہ بتا رہا ہوں میں ایک اسٹپ. لہو و لعب کی چیزوں کو دور کرو. لہو و لعب کی چیزیں کا تو کیا؟ گانے بجانے، عیش عیاشی، اور خاص کر موبائل کا فتنہ. پہلے ریڈوا بنیا، ریڈیو، بعد میں ٹیپ ریکارڈ آیا، کیا سٹان ڈالو سنو. اس کے بعد وی سی آر کہتے، وی سی پی کہتے تھے، بڑے کیا سٹان گھسڑنے کا، ویڈیو دیکھنے کا، وہ آئے. اس کے بعد اچانک سیڈیاں آئے، ڈی ویڈیاں. نہیں کہتے بھائی تو تے موٹے کیسٹاں کہیں گھسڑتا ہے، سیڈیا میں چاہ جاتا کہتے، یہ ڈی وی ڈی میں چاہ جاتا کہتے. پھر اس سے بھی ابھی زمانہ ٹیکنالوجی اور ترقی کریا. کیا آیا؟ میموری کارڈ ہے، اتا چاہتا ٹکڑے کو تا آیا. اس میں پوری غلاظت آ گئی کہتے، گانا بھی اس میں کہتے، قرآن بھی اس میں کہتے، بیانہ بھی اس میں کہتے، گانے بھی اس میں چھے، بیانہ بھی اس میں چھے. میری میموری کارڈ 8 جی بی کی، 8 جی بی کی، 16 جی بی کی، 2 جی بی کی، 8 جی بی، وہ جی بی رندے کیا بھی رندے. کیا رکھ لیتا اس میں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانہ، معراج ربانی کے، جرجیس مولانا کے بیانہ، وہ مولانا کے، یہ مولانا کے، خراطہ، نعتہ، تلاوتیں، پورا قرآن ہے میرے کارڈ میں. اور کیا ہے ساتھ میں؟ فلاں فلم کے گانے بھی ہیں، فلاں عیاشی بھی ہے، فلاں لڑکیوں کے لنگے تصویراں بھی ہیں. کتنا نالاخی نے دیکھے. یہ لہو و لعب کو دور کرو جی، اپنے دل سے، دماغ سے، موبائل سے دور کرو جی لہو و لعب کو. ایسی قوم کو اللہ ذلیل کر کو ستیہ ناش کرتا، یاد رکھو. لہو و لعب میں پڑی قوم یہ، لہو و لعب کا شکار ہے قوم یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں میری امت کے 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ
आखिरत में तो क्या दुनिया ही में उनको दे देगा, आखिरत में भी देगा, लेकिन आखिरत से पहले दुनिया में ही दे देगा उनके 5 किस्म के गुनाहों की वजह से। वो 5 किस्म के गुनाहों में एक गुनाह जो कौम अलानिया तौर पर कबीरा गुनाह करेगी और फहशकारी में, अय्याशी में मुब्तला हो जाएगी, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सर पर मुसल्लत कर देगा। आज हमें डरती, बीजेपी क्या कानून निकालती कि, आरएसएस क्या बोल डालती कि, बजरंग दल वाले क्या कानून निकालती कि, हाँ विश्व हिंदू परिषद वाले क्या हमना पकड़े मारती कि, कई को डर रही जी, अल्लाह से डरो जी। अल्लाह से डरने वाला पूरी दुनिया से नहीं डरता, याद रखो। जो अल्लाह से डरता सारी दुनिया उससे डरती, जो अल्लाह से नहीं डरता कुत्ते बिल्लियां से भी अल्लाह उसे डराता। जाते रहता रास्ते में, कुत्ता घाव गया तो हाथ उछलने मर जाता, अपने साये को देख ले उछलने पड़ जाता, कौन क्या है रे भूत कद बोल। कई को बोले तो अल्लाह से नहीं डरते रहता उन्हें। ख्वाबा में क्या तो भी बुरा ख्वाब पड़े, ऐसी चीख मार ले उड़ता, घर वाले सब भी हैरान परेशान होकर उड़ता, क्या हुआ रे तुझे, कहीं रे चीख रहा, नहीं शेर आ रहा था मुझे पकड़ ले रहा था, चीख मार उड़ गया। हर चीज से अल्लाह डराता उसे। अल्लाह का डर नहीं जी हमारे दिल में, अल्लाह का डर नहीं जी, जिसकी वजह से नौजवान, औरता, बुढ़े बड़े सारे ऐसी फहशकारी में मुब्तला है। नौजवान टिकटॉक वीडियो बना को डालने में मुब्तला है, अपनी जवानी बर्बाद कर रही है टिकटॉक में। हमारी लड़कियां 4 दीवारी में पर्दे में बैठना, सो पर्दे में है, लेकिन ये टिकटॉक के जरिए अपना पर्दे को गुर्दा बना को सत्यानाश कर डाल रही। 4 दीवारी में माशाअल्लाह जो करना सब 4 दीवारी में कर रही उन्हें। फिल्मी डायलॉग पर मुंह हलाती, फिल्मी सॉन्ग्स पर अपना मुंह बजाती, ऐसा लगता इन्हें गाड़ी का ना। कोसे के एक फिल्म डायलॉग को, कोसे के एक फिल्म सॉन्ग को टिकटॉक बनाती, अपलोड करती। बुरखे में रहना, सो अपने चेहरे का पर्दा, अपने बदन का पर्दा, अपने सीने पर दुपट्टा, सारी चीजें छुपा कर रखना, सो छोटे छोटे कपड़े पहनने को, नाच नाच को मुजरा बना रही टिकटॉक को। कौन? हमारी अम्मा, हमारी बहना टिकटॉक का मुजरा बना रही। मन दल अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर, रवाहुल मुस्लिम। जो कोई नेकी की बीज डालेगा, सारे नेकियां करने वालों का अजर अल्लाह उस नेकी की बीज डालने वाले को देगा। जो बुराई की बीज डालेगा, सारी बुराइयां करने वालों का गुनाह बीज डालने वाले को देगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, इस्लाम की मेरी प्यारी बहन, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज तुम्हें जो अय्याशी के काम टिकटॉक के जरिए मोबाइल पर कर रही, सब हो सकता तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आ जाएगा, तुम्हें तौबा भी कर लेंगे, लेकिन रहती दुनिया तक तुम्हारा मुजरा दुनिया देखते रहती। जब तक इंटरनेट की दुनिया पर तुम्हारा टिकटॉक की अय्याशी चलते रहती, तुम ना गुनाह मिलते रहता। अल्लाह के वास्ते सच्ची तौबा करो, जैसा तुम्हारे वेबसाइट से अपलोड करे थे उसे वैसा डिलीट भी करो। डिलीट भी करने आता, अल्लाह के वास्ते डिलीट करो। खबर इसके कि अल्लाह दुनिया से तुम ना डिलीट कर दे, अपने अय्याशी फहाशी के गुनाहों को तौबा के जरिए डिलीट कर लो, वरना अल्लाह ऐसी जिल्लत की सजा देगा, ऐसी जिल्लत की सजा देगा। तुम सुधरना चाहोगे, तौबा करना चाहोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करता, याद रखना। फिर जो कौम अय्याशी की शिकार बनेगी, फहाशी में शिकार बनेगी, जालिम हुक्मरानों को लाकर सरों पर अल्लाह बिठा देगा। ये जालिम हुक्मराना नए नए कानून निकाले। हमारे कर्नाटक में लड़की हिजाब पहन को कॉलेज को नहीं आना, कहां से निकला? वो कुंदापुर मंड्या वहां से निकला, मंगलूर के पास। लेकिन वो अंगार सारी इंडिया को पकड़ ली। वो अंगार गवर्नमेंट कानून बना डाला, नहीं कॉलेज का 21 यूनिफॉर्म, यहाँ नकाब डाले सर का नहीं, बुरखा पहने सर का नहीं, निकालो, निकाल सटो। पहले से गाय हमारी अम्मा, गीता में लिखो है, महाभारत में लिखो है, फला में वेदा में लिखो है, गाय हमारी माँ नहीं काटना। अब फिर कानून लाते हैं, बैल हमारा बाबा नहीं काटना, भैंस हमारा नाना नहीं काटना, खुलगा हमारा दादा नहीं काटना, मुर्गी हमारी आंटी नहीं काटना, खाली अंडे उबालने बैठो रे बेटे, फिर क्या भी नहीं छीना तुम्हें। सारे चीजों को बैन लगा डालती उन्होंने। क्या करती थी तुम्हें, कहां जाती थी तुम्हें? ऐसे कानूना बनने से पहले तौबा करो जी।